안녕하세요. 오늘은 2025년 12월 17일 수요일 로마서 9장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 로마서 9장 약속의 자녀, 약속의 말씀. 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라. 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라. 그들은 이스라엘 사람이라. 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시니라. 아멘. 그러나 하나님의 말씀이 폐하여진 것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요 또한 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 네 씨라 불리리라 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라. 약속의 말씀은 이것이니 명년 이때에 내가 이르리니 사라에게 아들이 있으리라 하심이라. 그뿐 아니라 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하심과 같으니라. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 그럴 수 없느니라. 모세에게 이르시되 내가 긍휼히 여길 자를 긍휼히 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기리라 하셨으니 그런즉 원하는 자로 말미암음도 아니요 다른 박질하는 자로 말미암음도 아니요 오직 긍휼히 여기시는 하나님으로 말미암음이니라. 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니 곧 너로 말미암아 내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이라 하셨으니 그런즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 긍휼히 여기시고 하고자 하시는 자를 완악하게 하시느니라. 혹 얘가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 이 사람아 얘가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐. 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀히 쓸 그릇을 하나는 천히 쓸 그릇을 만들 권한이 없느냐. 만일 하나님이 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하고자 하사 멸하기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참으심으로 관용하시고 또한 영광 받기로 예비하신 바 긍휼의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말을 하리요. 이 그릇은 우리니 곧 유대인 중에서뿐 아니라 이방인 중에서도 부르신 자니라. 호세아의 글에도 이르기를 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라 사랑하지 아니한 자를 사랑한 자라 부르리라. 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들이라 일컬음을 받으리라. 함과 같으니라. 또 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리니 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루고 속히 시행하시리라 하셨느니라. 또한 이사야가 미리 말한 바 만일 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 아니하셨더라면 우리가 소돔과 같이 되고 고모라와 같았으리로다 함과 같으니라. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요. 의를 따르지 아니한 이방인들이 의를 얻었으니 곧 믿음에서 난 의요 의의 법을 따라간 이스라엘은 율법에 이르지 못하였으니 어찌 그러하냐. 이는 그들이 믿음을 의지하지 않고 행위를 의지함이라. 부딪힐 돌에 부딪혔느니라. 기록된 바 보라 내가 걸림돌과
거치는 바위를 시온에 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 함과 같으니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Romans chapter 9. God's sovereign choice. I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it in the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race, the people of Israel. Theirs is the adoption as sons. Theirs the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of Christ, who is God over all, forever praised. Amen. It is not as though God's word had failed, for not all who are descended from Israel are Israel, nor because they are his descendants are they all Abraham's children. On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. In other words, it is not the natural children who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. For this was how the promise was stated. At the appointed time I will return, and Sarah will have a son. Not only that, but Rebekah's children had one and the same father, our father Isaac. Yet before the twins were born or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand, not by works, but by him who calls, she was told, the older will serve the younger, just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. What then shall we say? Is God unjust? Not at all, for he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. It does not, therefore, depend on man's desire or effort, but on God's mercy. For the scripture says to Pharaoh, I raised you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Therefore, God has mercy on whom he wants to have mercy, and he hardens whom he wants to harden. One of you will say to me, then why does God still blame us? For who resists his will? But who are you, O man, to talk back to God? Shall what is formed say to him who formed it, why did you make me like this? Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purpose, and some for common use? What if God, choosing to show his wrath and make his power known, bore with great patience the objects of his wrath, prepared for destruction? What if he did this to make the riches of his glory known to the objects of his mercy, whom he prepared in advance for glory, even us, whom he also called, not only from the Jews, but also from the Gentiles? As he says in Hosea, I will call them my people who are not my people, and I will call her my loved one who is not my loved one. And it will happen that in the very place where it was said to them,
You are not my people. They will be called sons of the living God. Isaiah cries out concerning Israel. Though the number of the Israelites be like the sand by the sea, only the remnant will be saved. For the Lord will carry out his sentence on earth with speed and finality. It is just as Isaiah said previously, unless the Lord Almighty had left us descendants, we would have become like Sodom. We would have been like Gomorrah. What then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, a righteousness that is by faith. But Israel, who pursued a law of righteousness, has not attained it. Why not? Because they pursued it not by faith, but as if it were by works. They stumbled over the stumbling stone, as it is written, See, I lay in Zion a stone that causes men to stumble, and a rock that makes them fall. And the one who trusts in him will never be put to shame. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. ローマ人への手紙第9章。私はキリストにあって真実を語り、偽りを言いません。私の良心も聖霊によって私に対し証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、とこしえに褒むべき神です。アーメン。しかし、神の言葉は無効になったわけではありません。イスラエルから出た者が皆、イスラエルではないからです。アブラハムの子供たちが皆、アブラハムの子孫だということではありません。むしろ、イサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。すなわち、肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。その時さらには男の子が生まれています。それだけではありません。一人の人、すなわち私たちの父イサクによって身ごもったリベカの場合もそうです。その子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに、選びによる神のご計画が行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書かれている通りです。それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。
神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ですから、これは人の願いや動力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうしてあなたの名を全地に知らしめるためである。ですから神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに堅くなにされるのです。するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか？誰が神の意図に逆らえるのですか？人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか？作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか？陶器師は同じ土の塊からあるものは尊いことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか？それでいて、もし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容をもって耐え忍ばれたことをすればどうですか？しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか？この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。それはホセアの書でも神が言っておられる通りです。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと呼ばれる。イザヤはイスラエルについてこう叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海の砂のようであっても、残りの者だけが救われる。主が語られたことを完全にかつ速やかに地の上で行おうとしておられる。また、イザヤがあらかじめ告げた通りです。もしも万軍の主が私たちに子孫を残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていたであろう。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかし、イスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの石を置く。この方に信頼する者は失望させられることがないと書いてある通りです。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘의 본문에서는
약속의 말씀에 의한 약속의 자녀에 대한 이야기, 그리고 하나님의 긍휼과 진노에 대한 이야기를 하였습니다. 네, 그 중에서도 21절에 보면 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀 있을 그릇을, 하나는 천 있을 그릇을 만들 권한이 없겠느냐라고 말하고 있는데요. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 토기장이와 그릇입니다. 토기장이는 질그릇 도자와 그릇 기자 그리고 스승 사자를 써서 우리말로 읽으면 도기사가 되겠는데요. 그것을 일본어 성경에서는 토기장이라고 표현하면서 토키시라고 말합니다. 그리고 그릇은 그릇 기자 똑같은 한자를 써서 토키시에서는 음독으로 읽었을 땐 키로 읽지만 훈독으로 읽을 때는 우츠와라고 읽어서 그릇이라고 말할 때는 우츠와라고 말합니다. 그래서 토기장이와 그릇을 일본어로는 토키시 그리고 우츠와라고 말합니다. 네, 우리를 만드신 하나님께서 토기장이시라면 저희는 하나님께서 만드신 그릇이라고 볼 수 있겠는데요. 우리를 만드신 하나님의 그 뜻과 목적을 분명히 발견하여서 주님의 뜻에 합당하게 쓰임받는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.